على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا بافتتاح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وسلفنا وأجدادنا وآباؤنا الصالحون أن ندخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم، وأن نستحضر أرواح مزكية طاهرة بهذا المجلس المبارك، خصوصا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغيره الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصاحب الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبشي وصاحب الحضر النقاب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب محمد بن صالح الحامد والحبيب محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب صالح بن محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب محمد بن علي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد والحبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن حسن والخيلة والحبيب محمد بن عبد القادر الحبشي والحبيب حامد بن محمد بن سالم السري والحبيب محمد بن حسين بعبود والحبيب علي محمد بعبود والحبيب أحمد ولا حبيب علوي ولا حبيب حسن بن أحمد عن دروس ولا حبيب أحمد أنيس بن سن شهاب الدين ولا حبيب علي بن سقاف ولا جعفر بن شيخنا سقاف ولا حبيب عبد القادر بن سن سقاف وسادة الأجداد ولا حبيب عبد الرحمن بن عبد القادر سقاف ولا حبيب حسن بن عبد الله هندوان ولا حبيب سقاف بن أحمد سقاف ولا حبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ بكر بن سالم بن حبيب زين بن عبد الرحمن بعبود ولا حبيب محمد بن أبو بكر بعبود الشيخ عبد الله بن ولد عبدون وكيل حج متقين والأولياء تسعة وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا العلويين ووالدينا ووالدكم أماتنا وأماتكم أمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم أن الله يؤني درجاتهم في الجنة وكثر مثوبات وضع حسنات يحفظنا بجنبنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah, buah karya Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat barokah zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Wa ta'dhimu syairillah, dan termasuk di antara bentuk ketaatan hati itu adalah bagaimana kita memuliakan syiar-syiarnya Allah. Apapun yang dimuliakan oleh Allah wajib untuk kita muliakan. Apapun yang diistimewakan oleh Allah wajib untuk kita istimewakan.
apapun yang diagungkan oleh Allah wajib untuk kita agungkan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, tanda orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah adalah orang yang di dalam hatinya ada benih ketakwaan. Surga itu diciptakan oleh Allah bukan untuk semua orang. Surga itu dekat bagi sebagian orang, jauh bagi sebagian orang yang lain. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu diciptakan oleh Allah lil muttaqin, khusus untuk orang yang bertakwa. Ghaira ba'id, surga itu enggak jauh, tapi lil muttaqin, khusus bagi mereka yang bertakwa. Adadut turuqil musilah ila Allah bi'adadi anfasil khalaik. Dan jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah itu sebanyak nafasnya para makhluk. Sebanyak nafasnya para makhluk. Nafasnya kita tok ini udah banyak. Apalagi nafasnya manusia. Nafas kita pribadi ini nggak hitung. Apalagi nafasnya manusia semuanya. Apalagi nafasnya makhluk semuanya. Sebanyak itulah jalan yang bisa kita lalui guna menyampaikan kita kepada Allah. Salah satunya adalah menta'zim sya'airillah, memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang menghormati kehormatan Allah, fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, itu adalah jalan terbaik bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, masjid itu dinisbatkan oleh Allah kepada zatnya. Innama ya'muru masajidallah. Masjid dinisbatkan sebagai rumahnya, dinisbatkan sebagai kediamannya Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi masjid kemuliaan ketika masjid dinisbatkan kepada Allah. Masjid gak butuh kemuliaannya kita. Jelas ya? Tapi kapan kita masuk masjid, apa masjidnya jadi mulia? Bukan, yang masuk yang mulia. Fahuwa khairun lahu 'inda rabbi. Yang masuk, yang memuliakan syiarnya Allah, itu yang baik. Al-Quran, cukup kemuliaan bagi Al-Quran disebut sebagai kalamullah. Cukup. Cukup bagi Al-Quran kemuliaan disebut sebagai kalamullah. Yang baca yang mulia, bukan gara-gara kita baca jadi mulia itu Al-Quran. Contoh lain, orang tua. Cukup kemuliaan bagi orang tua, Allah gantung ridhonya kepada ridhonya mereka. Ketika kita memuliakan orang tua, bukan orang tua mulia gara-gara kita muliakan. Kita yang mulia gara-gara hormat sama orang tua. Kenapa? Wujudnya orang tua itu juga merupakan min sya'airillah. Apapun yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah SAW, apalagi afdalul khalqi ajma'in, sebaik-baiknya makhluk adalah Rasulullah SAW. Cukup kemuliaan bagi Nabi, bagaimana beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kemuliaan yang kita berikan kepada beliau? Sholawat, salam, ziarahnya kita. Apa artinya? Cukup bagi beliau kemuliaan dari Allah. Tapi kapan kita hormat sama Rasulullah? Sebetulnya pada hakikatnya sejatinya kita sedang menghormati, memuliakan diri kita sendiri. Fahuwa khairun lahu inda rabbih. Yang memuliakan kehormatan Allah, syiar-syiarnya Allah, dialah yang mendapatkan kebaikan dari sisi Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang dimuliakan oleh Allah itu sekaligus bisa menjadi
media, fasilitas, sarana buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masjid, kita masuk ke dalamnya, dekat, tambah dekat kita kepada Allah. Al-Quran kita baca, kita pahami maknanya, kita amalkan isinya. Itu juga bisa menjadi fasilitas untuk kita bertaqarrub ila Allah. Salat juga begitu. Doa juga begitu. Apapun yang dimuliakan oleh Allah itu sekaligus bisa menjadi alat buat kita, fasilitas, media, sarana buat kita untuk bukan hanya membuat kita selamat dari neraka, bukan hanya membuat kita masuk dalam surga, lebih daripada itu, membuat kita semakin tinggi derajatnya di surga. Setiap kebaikan, amal soleh, ketaatan, ibadah yang kita lakukan ibarat anak tangga. Semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan, semakin tinggi anak tangga kita bangun. Yang anak tangga ini kalau kita susuri, kalau kita lewati nanti di akhirat, bukan hanya membuat kita jauh dari surga saja, bukan hanya membuat kita masuk dalam surga saja, tapi semakin tinggi. Semakin banyak amal soleh, semakin tinggi anak tangga. Semakin tinggi anak tangga, semakin besar kesempatan kita selamat dari surga, selamat dari neraka, masuk dalam surga, dan mendapat derajat yang paling tinggi ada di surga. Karena itu Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu warḍah mengatakan, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah itu sembunyikan 3 perkara. Allah itu rahasiakan 3 hal di dalam 3 hal yang lain. Salah satunya apa? Allah sembunyikan ridhonya dalam ketaatan kita. Karena itu jangan pernah sedikit pun kita meremehkan ketaatan. Mumpung gampang dilakoni. Orang yang ngeremehno ketaatan, itu berarti dia meremehkan atau menganggap sepele, menganggap kecil balasan kebaikan dari Allah. Rahmat dari Allah berarti dianggap sepele. Apa nunggu amal besar baru turun rahmat dari Allah? Apa nunggu amal yang berat baru turun ampunan dari Allah, pahala kebaikan dari Allah? Enggak. Amal kecil, amal besar, semuanya membuahkan ridhonya Allah, cintanya Allah, pahalanya Allah, surganya Allah, ampunannya Allah, dan seterusnya. Berarti kalau ada orang bilang Allah mengingini tok, oh berarti dia bilang pahala dari Allah mengingini tok, rahmatnya Allah mengingini tok, surganya Allah mengingini tok. Jangan pernah kita ngeremehkan ketaatan. Kenapa? Karena di situ ada ridhonya Allah. Cilik, gede, angel, gampang, yang jelas di situ ada keridhoan Allah. Allah puas sama kita kapan kita taat. Masih cilik, masih tidik, Allah puas kepada kita sebagai hambanya. Kapan kita mati dalam keadaan taat, walaupun ketaatan itu gampang, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Maria, cukup. Cukup itu sebagai kemuliaan, harapan buat kita. Cukup sebagai kemuliaan atas ketaatan, di situ ada ridhonya Allah. Cukup ketaatan, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun gampang, sebagai harapan karena kapan kita mati husnul khotimah. Cukup sudah itu. Cukup itu menjadi alasan kenapa kita harus tetap taat. Kita ini amal sing gampang ngeremehno sampai gak kelakon. Amal sing abot jadi alasan. Terus kita menghadap kepada Allah bahwa amal apa? Amal cilik gak kelakon, mek ngono tok. Amal gede gak kelakon, apa? Abot. Terus kita ngadep sama Allah ini bawa rapot apa? Isinya apa amalnya? Cilik gak kelakon, gede jadi alasan, gampang gak kelakon, abot jadi alasan. Terus kita ini menghadap kepada Allah minta surga ini dari modal yang mana gitu loh. Jangan diremehkan. Balasan Allah itu gak ada yang remeh. Saya mau tanya, sebutkin satu amal baik yang balasannya setimpal. Ketemu kira-kira? Amal baik yang balasannya setimpal. Ada. Minimal 10 kali
10 kali lipat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal 10 kali lipat. Sedekah itu bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih daripada itu. Sholawat, sekali sholawat 10 sholawat dari Allah. Sholat berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 derajat. Sholat pakai siwak 70 derajat. Sebutkan amal ibadah yang setimpal. Nggak ada. Semuanya diregani larang sama Allah Subhanahu wa taala. Masuk Didi, saya mau tanya, sholat pakai siwak angel dah? Enggak, diregani larang. 70 derajat. Apa bedanya sholat berjamaah sama sholat sendiri? Nggak ada. Rukunnya sama, wajibnya sama, sunnahnya sama, waktunya kurang lebih. Kurang lebih. Koyok kaca 2 jam. Kurang lebih, tapi ganjaran nih 17 derajat. Coba bayangkan. Wah, seandainya ya ada direktur, manajer buka lowongan kerja 8 jam digaji 8 hari. Yo kira-kira. Kerja 8 jam gajinya seperti orang kerja 8 hari. Ya apa kira-kira? Bisa dibayangkan yang ngantri daftar berapa panjang itu? Kenapa? 8 jam digaji 8 hari. Waduh. Kerja 8 hari digaji 8 minggu. 8 minggu digaji 8 bulan dan seterusnya misalnya. Waduh. Ngantri gitu aja. Surga kenapa nggak ada yang ngantri? 70 derajat, 27 derajat, 10 derajat, berkali-kali lipat pahala, 700 kali lipat pahala sedekah. Kenapa nggak ada yang ngantri? Ini yang pertama. Yang kedua, jangan ngeremehkan maksiat. Kenapa? Allah sembunyikan, Allah rahasiakan murkanya dalam kemaksiatannya. Cukup sebagai alarm buat kita, peringatan buat kita kapan maksiat itu ada murkanya Allah. Dosa cilik, dosa gede, gak seneng Gusti Pangeran. Pegel, benci, kecewa, marah, murka, cukup itu buat kita peringatan. Cok nekat. Kapan kita mati naudzubillah dalam keadaan maksiat masih dosa sing cili, suul khotimah. Cukup itu sebagai alarm juga buat kita. Cok nekat, mati ngelakoni dosa sing cili tetap neraka ujung-ujungnya. Iso cok ngremehno ki kuat lah kita ini. Sama api dunia 1 menit aja jingkat kok kita ini. Alah dosa cili. Oh, orang yang ngremehno dosa cili berarti ngremehkan neraka. Ngeremehno neraka, ngeremehkan murkanya Allah. Gak wedi di sini Nabi Gusti Pangeran gak wedi. Ya Allah, apalagi zamannya kita. Zamannya kita ini zaman di mana bukan hanya dosa kecil yang diremehkan. Dosa gede diremehno. Malah dosa gede dianggap lumrah, dianggap wajar. Kabeh yang ini. Misal contoh anak muda pacaran, yang lumrah enggak? Lumrah. Lah perlu bapak ibu sing ngeculno. Meridhoi. Waduh. Meridhoi. Wah. Oh, bapak ibu sekarang ini kadang-kadang bingung lek ndelok anake kan sing ngapeli, harus sing jemput lek Sabtu bingung. Tapi senengnya setengah mati kalau anaknya pulang, Pak Bu kenalin. Siapa? Calon mantu. Waduh, sampai digandeng tangane. Waduh. Itu sama seperti anak ngomong kepada bapak ibunya, Pak Bu, saya sudah di ujung neraka, dungakno mlebu. Saya sudah di ujung neraka, dungakno nyemplung. Ya, apa sih? Ini zamannya kita. Dosa gede gak dianggap dosa. Bukan dosa besar dianggap dosa kecil loh ya. Bukan. Lebih parah daripada itu. Dosa gede gak dosa. Kabeh yang ini kok. Dosa kecil kita langgar karena ngeremeh itu dosa besar, dosa kecil jadi dosa besar. Alah dosa cilik dilakoni dadi gede ini dosa ini. Terus gimana? Dosa besar dianggap bukan dosa. Ya apa dosa ni wong iki? Gimana? Melihat yang bukan mahram, menggoda anak, ya
menggoda perempuan, kadang-kadang arek majelis gudoan. Saya tahu kok dengan mata kepala saya sendiri. Kadang-kadang arek majelis gudoan. Ya apa sih? Arek majelis gudo arek wedok. Gak pantes. Gak wedi dosa ta wong kayak gini. Anu beb guyon beb. Lho, neraka digawe guyonan rek. Waduh, top. Hebat. Neraka digawe guyonan. Wis nyokok Israel biro. Hah? Sudah nyokok malaikat Malik berapa sudah? Guyonan beb. Waduh, nekat. Saya tahu sendiri, bukan enggak tahu. Arek majelis kadang-kadang goncengan ya. Pacaran Islami jadi ini. Gondolmu pacaran Islam. Enak lho kayak syariat dewe ini bid'ah namanya. Nabi enggak ngomong, enggak ngajari bilang pacaran Islami. Anu beb, kita ini pacaran syar'i. Untung ketemu orang ini di Facebook. Coba ketemu dengar, sikut tapi tak kena gaya cangkem gaya sikut wis. Enak lah ngomong. Pacaran syar'i hari ini. Ketemunya di masjid beb. Yang lagi sarungan beb, yang perempuan jilbaban. Terus gak jebol dulu kan. Terus gak kecolongan kan. Terus setan tidak menggoda. Allah. Buka aurat, salaman lagi perempuan yang bukan mahram itu dosa gede, gak dianggap dosa belas kalau sih merasa salah. Kapan ada yang nyampaikan seperti saya? Wah keras ya. Kayak syariat saya yang buat. Hati-hati pak. Ya buka aurat gak apa-apa, aku sih gak syariat. Salaman gak apa-apa. Kalau saya yang buat syariat, bukan saya yang buat syariat. Siapa yang membuat syariat? Allah yang berikan kepada kita nikmat. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Sebutkan satu nikmat yang bukan dari Allah, gak ketemu. Siapa yang buat syariat? Rasulullah. Yang belum kita hidup, Rasulullah sudah perhatian sama kita, peduli sama kita. Hidup wafatnya Rasul untuk kita, hidup wafatnya kita untuk siapa? Gambaran. Ini zamannya kita ini. Terus anaknya kita gimana nanti? Apa zaman yang mereka hadapi nanti? Iblis itu dilaknat sampai kiamat. Putu turunan kabeh dilaknat, jadi bahan bakarnya neraka. Kenapa? Menganggap sepele apa yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Adam kan dimuliakan oleh Allah. Iya. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dengan apa Nabi Adam dimuliakan? Dengan ilmu. Malaikat tercipta lebih dulu daripada Nabi Adam. Iblis 80.000 tahun sebelum tercipta Nabi Adam udah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tercipta Nabi Adam punya ilmu. Ilmu ini enggak Allah kasih kepada malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sujud malaikat. Iblis aba wastakbar, sombong, congkak, menolak. Kenapa? Ditanya oleh Allah, kenapa gak sujud? Itu malaikat sujud. Engkau ciptakan dia dari tanah ya Allah, saya dari api. Lihat, berarti dia sudah menganggap kecil apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam dimuliakan. Kemudian malaikat diperintah sujud. Iblis nggak mau. Kenapa? Menganggap kecil siapa Nabi Adam, padahal Allah menganggap mulia itu Nabi Adam. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ngeremehno. Iblis 80.000 tahun kumpulnya sama malaikat dulu, keluar masuk surga. Terus kita siapa? Berani-beraninya anggap kecil maksiatnya Allah. Ya. Iblis itu masih maksiat, tetap pedih nang Gusti Pangeran. Enggak pernah nganggap guyonan, maksiat itu enggak pernah. Orang sekarang maksiat kayak guyonan, guyon. Ini ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah sembunyikan walinya di antara umat manusia. La yajtami'u arba'una min ummati illa wa fihim waliyyun lillah. Rasulullah SAW bersabda, tidak kumpul 40 orang kecuali salah satu di antara mereka ada walinya Allah, Jumatan. Wah, bukan 40 lagi itu mungkin.
400. Kalau 40 satu. Minimal satu tuh. Bisa jadi 40 orang semuanya wali. Siapa? Rasulullah, sahabat, itu wali apa itu? Wali semuanya itu. Masa sahabat ada yang enggak wali? Dua wali. Itu sahabat. Minimal di antara 40 satu orang wali. Lah kalau 80 minimal 2, kalau 120 minimal 3. Lah kalau Jumatan berapa orang? Makanya husnudzon, cocok suudzon nang wali ya. Kanan, kiri, ngarep, nguri. Husnudzon. Kenapa? Jok sampai aku mangkel, jok sampai aku suudzon. Jangan sampai saya kurang ajar sama mungkin dia wali. Jadi tutur kata, tingkah laku kita jaga. Kenapa? Ojo sampai aku nglarani atine wali lek aku gak ero iku wali. Kenapa? 40 orang, 80 orang, 100 orang, 500 orang. Ada berapa wali di sini? Ini hadisnya Nabi nih, nggak mungkin salah nih Nabi. Wis, gak wani wis. Manteng. Kemudian khusyuk khidmat dengarkan khutbah dan seterusnya. Kemudian sholat Id. Kemudian majelis yang dihadiri ribuan orang, misalnya berapa wali di situ? Berapa wali? Nah, ini 3 hal yang menjadi sarana buat Allah untuk Allah rahasiakan di dalamnya 3 hal yang lain. 3 hal yang lain. Nah, segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekaligus bisa menjadi sarana buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah para ulama. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memuliakan para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Man jalasa aliman faka'annama jalasani." Barang siapa yang duduk sama ulama itu ibarat dia duduk sama aku. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang berjabat tangan dengan seorang alim, berarti seolah-olah ibarat dia berjabat tangan denganku. Wa man zara aliman faka'annama zarani. Banyak hadisnya. Barang siapa yang sowan ke ulama, ibarat dia sowan datang ziarah kepada aku. Wa man nadhara aliman faka'annama nadharani. Wah, panjang dah. Intinya ulama termasuk di antara mereka yang menjadi syiarnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau bukan ulama yang jadi wali terus apa? Gambaran. Karena memang nggak ada wali yang bodoh, itu nggak ada. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau bukan ulama yang jadi aulia terus apa? Tapi ya bukan ulama semua ulama ya. Ulama yang memang diakui keulamaannya bukan oleh manusia, oleh Allah. Tolak ukur ulama diakui oleh Allah adalah khosyah. Apa khosyah? Rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ada kalanya ulama di mata manusia bukan ulama di mata Allah. Ada kalanya bukan ulama di mata manusia, tapi ulama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya enggak tambah ilmu kecuali tambah takut. Bisa jadi Anda lebih ulama di mata Allah daripada saya. Walaupun mungkin orang anggap saya yang ulama dengan yang awam. Enggak. Ulama itu enggak harus nyantri puluhan tahun hafal ini hafal itu. Di sisi Allah nih ya. Di sisi Allah nih ya. Harus tambah ilmu tambah wedi. Ya wis iku ulama itu. Ya sudah itu sudah. Tapi di mata manusia, ya kalau kita bicara ilmu agama, syariat ya ada kriterianya siapa yang pantas dikatakan ulama, jelas itu. Cuma kan yang paling penting bukan kriteria manusia. Yang paling penting kriterianya Allah Subhanahu wa taala, itu yang menentukan nasibnya kita. Itu yang menentukan nasibnya kita. Ya. Kalau tolak ukur keulamaan seseorang itu adalah rasa takutnya kepada Allah. Mereka yang lebih pantas dikatakan sebagai aulia. Ada seorang penguasa yang zalim. Ada seorang penguasa yang zalim. Sekali waktu daerah kekuasaannya itu paceklik, kemarau panjang. Minta turun hujan, sholat istisqa, gak mudun-mudun hujan. Namanya raja yang zalim, penguasa yang bengis, nantang Gusti Pangeran.
nantang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini paceklik kemarau panjang udah lama. Kalau begini terus kami kelaparan mati ya Allah. Kami sholat istisqa juga udah bolak-balik nggak turun hujan. Maaf ya Allah, jika engkau tidak turunkan hujan sekarang, kami akan bunuh ulama. Turun hujan. Bukan berarti Allah takut ya. Ini untuk menunjukkan martabat ulama. Sama seperti orang tua yang anaknya diculik, tebus, bayar sekian, anaknya selamat. Bukan berarti bayar karena takut, tapi saking sayangnya sama anak. Coba kudu urusan sampai anak kata bayar nanti apa? Tapi karena anak sisi mana? Bukan Allah takut, tapi saking cintanya Allah kepada ulama. Sehingga ketika penguasa zalim minta tebusan, turun hujan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut, bukan. Itu hikmah. Nggak usah tanya, lah apa katanya ngono barang Gusti Pangeran iki. Iya, patenono cabut nyawanya itu penguasa terus hujan lah mari ya kabeh wae. Ya nggak ada ceritanya akhirnya. Ya sama, kenapa Allah ciptakan kita? Kenapa nggak langsung masuk surga? Yang masuk surga, yang masuk neraka wis mari wis. Ya apa sih? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu bukan dihisab, kita yang dihisab sama Allah. Kita nggak usah tanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Kita yang ditanya oleh Allah. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Apa haknya kita? Kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah bahkan Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam nasaihnya, min a'zami sya'iriddin wa agwa da'aimil Islam wa ahammil wadhaif 'alal muslimin. Amar ma'ruf nahi munkar itu syiarnya Allah. Sesuatu yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Haddad mensifatkan amar ma'ruf nahi munkar itu min a'zami sya'iriddin, paling agungnya syiar agama. Termasuk diantaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan paling kuatnya tiang Islam amar ma'ruf nahi munkar. Ad-din an-nasihah. Saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat satu sama lain, saking pentingnya. Nabi mengatakan agama ini intinya nasihat. Jadi salah kalau ada orang bilang urusan agama urusannya dewi-dewi. Loh kalau begitu ya nggak usah sholat berjamaah, nggak usah ada pengajian. Lah apa? Kalau memang urusan kita dengan Tuhan itu urusannya masing-masing, sering nggak kita dengar orang ngomong seperti itu ya? Terus nggak usah ngurus aku, urusan awakmu dewi. Wis, kau nih guru mesti mlebu surga, aku guru mesti mlebu neraka. Loh iya paham, cuman kita ini sedang berusaha. Kalau saya tahu kamu pasti masuk neraka, gak tak dakwahi awakmu. Nabi Musa itu diperintah dakwah sekalipun kepada Fir'aun. Itu bukan Nabi Musa tahu nak Fir'aun ini bakal masuk neraka, nggak tahu. Allah yang tahu, Nabi Musa nggak tahu. Diperintah sama Allah manut. Fir'aun ngaku Tuhan, Nabi Musa nggak tahu apakah Fir'aun ini bakal masuk neraka, pasti nggak tahu. Diperintah sama Allah, dilakoni. Itu ikhtiarnya makhluk, itu ikhtiarnya manusia. Jadi salah pada orang bilang wis urusan awakmu dhewe, guru mesti kon mlebu surga, guru mesti aku neraka. Urusan agama urusan wong masing-masing. Salah. Kamu sudah nyalai aturannya Allah, nyalai aturannya Rasulullah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aturannya Allah, kamu langgar. Saling, namanya saling take and give. Ada yang ngomong, ada yang dengarkan, ada yang memberi, ada yang menerima. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aturannya Allah dia langgar. Ini karena kebodohan akan ilmu agama nih, sehingga dia berbicara dengan logika. Seolah-olah benar, tapi itu ibarat barang rusak di casing dengan casing yang bagus. Tipu daya setan ya. Tipu daya setan. Kalimatnya kayak benar. Iya sih. Ya betul juga ya. Ngapain saya sibuk ngurusi orang ya? Lawang saya ini nggak ditanya dosanya orang. Waduh. Iya ya. Saya sendiri kan belum tentu masuk surga ya. Dia juga belum tentu. Lah apa aku dakwah ya? Nah, kebodohan. Setan bermain. Bukan hanya Allah yang nggak tidur, setan juga nggak tidur. Seorang ulama ditanya, apakah setan tidur? Kalau setan tidur istirahat kita. Enak ya. Kalau
setan tidur, maka jam tidurnya setan waktunya kita istirahat berarti. Wis, mari wis. Ya Allah mati ya Allah. Enak ya. Kenapa? Mati dalam keadaan kosong, sepi daripada godaan setan. Enggak, kita tidur digoda oleh setan. Kita tidur digoda sama setan. Pernah dengar riwayat hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang enggak bangun di tengah malam untuk sholat tahajud atau apa, dikencingi sama setan telinganya. Efek negatif daripada kencingnya setan, mengkurap. Artinya nikmat dalam tidurnya, dikencingi sama setan. Kita tidur itu, digoda ya, gak dicol sama setan. Oh turu jarno, enggak. Kelompok orang yang dicul sama setan itu orang yang makan makanan yang haram, itu dicul sama setan. Oh jarno wis masuk, ya sholat sampai rengat gaduh jarno, itu setan. Kalau setan ngelihat kita makan yang haram, jarno, gak usah. Golek sing liyane ngesen-ngeseli nggodha wong sing mangan sing haram jarno. Masih poso sampai garek balung sampai kulit, apa? Daging sama kulit, jarno wis enggak. Golek sing liyane ae. Cari mangsa yang lain, bikin capek. Kalau orang makan yang haram. Makanya Sayyidina Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan apa? Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar. Kalian banyak sholat sampai seperti busur, bungkuk. Rukuk, sujud, bungkuk. Banyak puasa sampai seperti senar, kurus. Lam yatagabbalillah dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Tidak Allah terima kecuali dari sifat waraq. Wa qul apa namanya dalam Al-Qur'an? Ya ayuhan nabi kulu washrab wa ya ayuhar rasul, ya ayuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu sholiha. Segenap utusanku, lihat nih, bukan ayuhan nas. Nabi, Rasul, orang-orang mulia dipanggil oleh Allah dan diperintah makan yang baik baru bicara amal soleh. Makan yang baik baru bicara amal soleh. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'al. Dalam Zubat dikatakan orang berbuat taat tapi dengan modal makanan yang haram itu sama seperti orang bangun bangunan di atas laut. Bisa. Satu pasir nyemplung. Masih sakti di wong. Meskipun sakti orangnya, ada orang sakti bangun rumah di lautan. Ada. Percuma. Orang yang makan makanan yang haram, jarno wis, jarno, sholat jarno jadi setan. Ini tok golongan orang yang gak digoda sama setan. Kenapa? Gak usah digoda nyemplung dewi. Nauzubillah min dzalik. Tapi lain daripada itu goda. Digoda gitu. Masih turu digoda. Nah, kalau sudah begitu, masa pantas orang mengatakan, wis urusannya agama, urusannya wong dewi-dewi. Masing-masing urusannya. Sing ngomong guru mesti mlebu surga. Iya. Sama, saya jawab, kalau kamu pasti masuk neraka. Kalau kamu pasti masuk neraka, saya enggak dakwah sama kamu. Ngesel-ngeseli. Wong setan enggak gudok, aku tidak dakwah. Paham nih ya? Yang ngomong belum tentu masuk surga, saya ini belum tentu masuk neraka. Iya. Yang jatuh dari lantai 25 guru mesti mati, tapi akhir mati nih. Yang jatuh dari lantai 1 belum tentu hidup, tapi banyak hidupnya. Paham nih ya? Jadi jangan bicara hasil akhir, jangan bicara takdir gitu loh. Takdir bukan ranahnya kita. Kita bicara kemungkinan-kemungkinan aja. Itu ranahnya kita, itu kapasitasnya kita. Saya mau tanya, orang jatuh dari lantai 25. Umumnya mati apa selamat? Guru mesti. Terus ada yang ngomong, guru mesti. Loh, ini orang bodoh ya orang ini. Loh kabeh wae. Gak mesti kabeh. Kenapa? Mati enggak mati urusannya siapa? Garu aku. Kita ini cuma bayangkan. Sama, orang banyak taat, resiko neraka sama potensi surga lebih gede mana? Guru mesti. Ayo, aneh kan ya orang ngomong guru mesti, betul kan? Aneh, orang ngomong guru mesti aneh. Loh ya jelas kalau guru mesti. Ya jelas, cuman kita bicara kemungkinan yang terbesar yang mana, resiko yang terbesar yang mana, potensi yang terbesar yang mana. Selesai. Itu ranahnya kita di situ. Ojo disi kerso.
Sama kamu ngomong, sing ngomong gurung mesti mlebu surga, sing didakwai gurung mesti mlebu. Iya, iku jenenge dhisik kersa kenapa? Seolah-olah kamu dengan tersirat ya, dengan tersirat ngomong, kon sing mlebu surga Jojo, kon sing mlebu neraka Jojo, aku mlebu surga. Jangan ngomong gitu sudah. Tugasnya kita saling menasihati. Bukan yang ngasih nasihat merasa ahli surga, yang dinasihati ahli neraka. Enggak. Mek golek kanca, golek dulu mlebu surga bareng-bareng. Saya mau tanya, naik gunung itu kalau sendirian susah apa enggak? Angel. Tapi kalau kancane wong 40 misalnya, rada enteng. Kesel titik, ya enak lah. Ya sama, masuk surga buat orang levelnya kita, abot. Tapi lek kancane. Itu kan golek kanca tok. Golek kanca tok. Bukan berarti dakwah itu saya lebih suci, saya lebih alim, saya lebih ini. Ada salah kalau ada orang berpikiran seperti itu terhadap dirinya sendiri, meremehkan orang lain, nggak manfaat. Bukan itu. Jadi nyalai aturannya Allah, nyalai aturannya Rasulullah. Maka dikatakan apa? Ahammil wadhaif minal muslimin. Muhaddad mengatakan paling pentingnya wadhifah, tugas fungsi manusia muslimin adalah amar ma'ruf nahi munkar. Minimal suami kepada istri. Istri kepada suami juga perlu amar ma'ruf nahi munkar. Cuman bedanya lebih wajib suami kepada istri. Kenapa? Istri berdosa, dosanya suami. Suami berdosa, bukan dosanya istri. Sama sebetulnya ya. Dalam artian suami kepada istri harus dakwah, istri kepada suami juga harus dakwah. Cuman yang lebih wajib suami kepada istri. Namanya nahkoda kok. Namanya supir kok. Istri penumpang atau apa namanya? Co-pilot ya. Membantu, ngewangi. Suami masuk neraka, istri di surga. Gak kena resikonya istri. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah, suami di surga, istri masuk neraka, katut sing bojo, itu wajib. Nah, suami kepada istri amar ma'ruf nahi munkar. Bojoku, tutup aurat. Tutup aurat. Anak-anak telepon misalnya, rasan-rasan, tutupin. Enggak tak. Dol habibmu. Gak kate pulsa-pulsa, njaluk wifi gledek gawe rasan-rasan dadak. Ikatan cinta Paten TV ini. Berat ini ya. Wah, apot lagi. Ganteng-ganteng ya, Beb. Lah makanya itu. Kadang-kadang lho bojoku melok delok, Beb. Ya apa sih? Sing wedok ndelok sing lanang, bojo sing lanang ndelok sing wedok. Kok gak ada sing cemburu? Ya heran saya ini kadang-kadang. Kadang-kadang nangis bareng kadang-kadang. Delok sinetron nangis bareng kadang-kadang. Ya Allah, kok gak ada cemburu. Ganteng ya, Pak. Iya. Gak ada sing cemburu. Wayune, Bu. Meneh gak mangan sing lanang. Alhasil ini zamannya kita. Kakak kepada adik. Orang tua kepada adik, itu media. Mereka orang-orang yang pengaruhnya di bawah kita adalah sasaran target daripada dakwah. Sasaran target daripada dakwah. Kakak kepada adik, bos kepada bawahan, orang tua kepada anak, suami kepada istri, pejabat kepada rakyat, itu media dakwah. Orang yang pengaruhnya di bawah kita, itu media dakwahnya kita. Jangan ngomong yang selevel apalagi di atas kita, berat. Ada pembahasannya itu. Tapi kalau yang di bawahnya kita, apa alasan kita nggak amar ma'ruf? Apa alasan suami nggak amar ma'ruf nahi munkar kepada istri? Orang tua nggak amar ma'ruf nahi munkar kepada anak? Kakak nggak amar ma'ruf nahi munkar kepada adik? Atasan kepada bawahan, pejabat kepada rakyat? Apa alasannya nggak amar? Dua power kok, punya kuasa kok. Omongannya didengar, punya pengaruh. Nah itu. Banyak hal yang dimuliakan dalam Islam, banyak hal yang termasuk daripada syiar-syiar agama atau simbol-simbol agama. Maka kalau sudah dinamakan syiar agama, simbol agama, lambang agama, nggak ada celah buat kita untuk meremehkan. Satu-satunya cara biar kita selamat adalah memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikasih kuat kita oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batin untuk bisa memuliakan dan mentakdim, hormat sama segala sesuatu, kehormatan agama, sehingga dengan kita menghormatinya kita pun menjadi manusia yang terhormat zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halal
رجالا دائما وأخل أتقياء علماء نخضى بالخير نوفى كل شر ربنا صلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء على الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.